Okay. So now let's talk about the positives. Okay. And I have done a study on Padmasambhava already, which was published. I had sent you the paper, in which I realized the important how Vajrayana Buddhism is actually from a Buddhism, and Vajrayana means it's a tantric. Vajra means lightning. So the tantric form of Buddhism. It's something that Padmasambhava, who was actually he's one of my heroes. I want to be like Padmasambhava. So you want to be like Padmasambhava. Read my research paper, you will see how much I've gone into it. Basically, so he was a scholar from Orissa. He was a scholar from Takshashila. No, Takshashila, but origin was Orissa. That is debatable. Because Padmasambhava means that who has emerged from the lotus. I know, from the lotus. So and he has various avatars. If you go to Bhutan also. Is that origin কিন্তু he was a married person যে ওড়িশাতেই থাকতো, ওখানেই ওর বাড়ি ছিল, মানে ছিল ওখানে, তারপর ওখান থেকে he moved to the university, the Niilanjana. Well, yes, Odisha is a very tantric land. It's a common place for Jagannath, which is basically. But then he had his activities over there. Okay. So say when he travelled from Takshashila via Nalanda and he went to Tibet, and he on his way he accumulated various paganistic practices from different tribes when he went. So the proto-astroloids had different kinds of practices, which we can talk and say as Claruma and divination and all of that. Right. Then he met people, say in Tibet, and he met the Bunthings. He got the Bunthing practices from them. সবার থেকে শিখতে again the confluence of the various practices with what I was talking about. So accumulating all of that, and because he was a PhD in Buddhism, with Nalanda and Takshashila থেকে Buddhist studies শেখানো হতো, which was later destroyed by Aurangzeb. That entire library which took 1 month to burn. So he had that knowledge, and he went there and he lived in Tibet, and he spoke to all these Bunthings and protected them from the Mongols. Genghis Khan যারা descendant তারা আসতো তো তাদের থেকে. So he used to do miracles such as divert rivers, cause landslides to protect people, right? Start storms in the sky, move mountains. Heard about it from the Pranikidas. Move mountains and ওইরকম সব জিনিস করার থেকে, and basically this was something that was prophesied. ঠিক আছে, বুদ্ধা নিজেই বলে গেছিল যে আমার জন্মের 300 বছর পর আসবে। ঠিক আছে, 300 নয়, ও এসেছিল 880, ও হচ্ছে 880, কিন্তু বুদ্ধা হচ্ছে BC 600 BC। তো কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এই যে যখন পদ্মাসম্ভবা কে আমরা যদি স্টাডি করি ওর অ্যাকশনস গুলো, যেটা আমি অলরেডি করেছি একবার, আমার একটা রিসার্চ পেপার আছে ওর অ্যাকশন স্টাডি করার জন্য দ্য বেস্ট থিং টু ডু ইজ ছামগুলোকে ডিকনস্ট্রাক্ট করা। আমি যেটা আমার পিএইচডি থিসিসেও বলেছি, এথনোসেমিওটিক্স বলে, আমি একটা মাস ডান্স থিয়েটার ফর্ম, ওদের তো অনেকগুলো আছে ছাম মুখোশ পরে নাচে, ওইগুলো হচ্ছে সব ন্যারেটিভস, যেরকম আমাদের রামায়ণ পুরুলিয়া ছবিতে দেখানো হয়, মহাভারত পুরুলিয়া ছবিতে। So if you want to know who Ram was, you look at Ram Leela and these, and you deconstruct as per different zones of the country. তো পদ্মাসম্ভবারও গল্প সল্প সব ওই ছামগুলোর মধ্যেই আছে। If you deconstruct যে এটা কি হচ্ছে, এটা ক্যারেক্টার এলো আর একটা ক্যারেক্টার এলো, সো পদ্মাসম্ভবার গল্প, পদ্মাসম্ভবা কিরকম ভাবে জিনিসটাকে করেছে। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দেয়ার হোলি বুক, হোলি প্রজেকশন। তো যদি সেরকম ভাবে দেখা যায়, সো পদ্মাসম্ভবা ওয়াজ অলসো টকিং অ্যাবাউট ইদামস। ইদামস আর ডিমন্স, ঠিক আছে। আর ইদামদের আমরা এখন ওয়ার্শিপ করি। ভাজরায়না বুদ্ধিজমের যখন ডেটি হচ্ছে ইদামস, হু আর বেসিক্যালি সব একটা ডিমন, যাদেরকে ও টেম করেছে। ও টেম করে ওদেরকে দে ওয়ার পুট টু ওয়ার্ক, আমরা যেরকম ক্লাস মনিটর সব থেকে দুষ্টু বাচ্চাটাকে, সেরকম যেরকম কাউকে কন্ট্রোল করতে গিয়ে সেন্ডোমা ওয়াজ ব্রট ইন। Yes. Dakini Sendoma was brought in to at a lion-headed কোনো character কে করতে গিয়ে তারপর Dakini Sendoma was brought in, and that's how Dakini Sendoma controlled that character. So which is basically the concept of wrathful deities. Wrathful deities. এবং সেই এই যে wrathful deity, তুমি যে কোনো মাস দেখো, you go to Sikkim, তুমি দেখবে সব এই wrathful deity, লাল নীল, ধরো ইয়াবদুদ,
হ্যাঁ তারপরে ধরো Zambala also looks like that. আর বেসিক্যালি হ্যাঁ all And all he's of a them Yaksha. who have teeth, তারপরে ধরো লাখে, এগুলো এক একটা ক্যারেক্টার বেসিক্যালি they are personifications of mountains, এবং mountains in themselves are very dangerous for the people, মানে ওরা ওখানকার যারা লোকাল লোক তারা মৃত্যু সবথেকে বেশি পাহাড়ের জন্যই হয়, ল্যান্ডস্লাইড, পাহাড়, তোমার নদী ভেঙে পড়া, এই করেই ওদের সব মৃত্যু, ঠিক আছে, পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া, হান্টিং করতে গিয়ে পাহাড়ে না ফেরা, সব পাহাড় ধরে খুব ভয় পায়, ফিয়ার। সো ওই এক একটা পাহাড়, একটা পাহাড়ের নাম হচ্ছে ইয়াবদু, একটা পাহাড়ের নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ওরা জঙ্গা বলে, জঙ্গা হচ্ছে ওদের মেন দেবতা, ঠিক আছে। জঙ্গাও কিন্তু একটা রাতফুল ডেটি, তো এই সব ডেটি গুলোকে ও টেম করেছে, অ্যান্ড এমন একটা পিসফুল বানিয়ে দিয়েছে যে ওরাই ওদের প্রোটেক্ট করবে। দেখো মেটাফরিক্যালি এই গল্পটা তাই, কাঞ্চনজঙ্ঘার জন্যই ওদের লাইভলিহুড, রাইট? ওদের নদী তো কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে শুরু হচ্ছে, ধরো এক একটা পাহাড় থেকে তো নদীতে শুরু হয়, সাস্টেনেন্স। ওই পাহাড়ের মধ্যেই তো সব হান্টিং এর অ্যানিমাল, ওই পাহাড়ের মধ্যেই তো সব মেডিসিনাল প্লান্টস, ওই পাহাড়ের মধ্যেই তো সব ফল খাবার জিনিস, ভেজিটেবলস। সো বেসিক্যালি ইটস আ প্রোভাইডার, যা দেবতা করার কথা পাহাড়টাই ওর জন্য দিচ্ছে, ওই জন্য ওই দেবতাগুলো একটা ওদের, কিন্তু আগে ওই দেবতাগুলো রাতফুল ছিল, যাকে পদ্মাসম্ভবা টেম করেছে। সো সেভাবে দেখতে গেলে পুরো ওদের ফিলসফিটার ক্রাক্সটাই হচ্ছে বশীকরণ। বেসিক্যালি পদ্মাসম্ভবা ওদের সবাইকে, যত ডিমন ছিল তাদেরকে মানে এমন একটা জিনিস করে দিয়েছে যে দে হ্যাভ বিকাম হিজ কনসর্টস হু আর বেসিক্যালি টেকিং কেয়ার অফ দ্য পিপল ইন হিজ অ্যাবসেন্স। আর সেটা করার জন্য পদ্মাসম্ভবা হ্যাড হিমসেলফ গট, মানে ও যত অ্যাকুমুলেট করেছিল নলেজ, ও সবকটা মানে ধরো প্রথমে এই যে নেগেটিভ ফোর্সটাকে ইউজ করেছে ফর পজিটিভ, মানে চেঞ্জ, টু ব্রিং অ্যাবাউট আ পজিটিভ চেঞ্জ, এন্ড হি ডিফিট, দেয়ার ওয়াজ বেসিক্যালি ওয়ার, এসব অনেক স্টোরিজ আছে, এন্ড হি টুক দ্য শেপ অফ মানে ভেরিয়াস ম্যানিফেস্টেশনস। তাকসাং হয়ে গেছে। তাকসাং মানে তুমি যদি ভুটানে যাও, তাকসাং হাইক হয় দেখবেন, টাইগার নেস্ট মনাস্ট্রি পারোতে, আমি গেছি 7.5 ঘন্টা লাগে উঠতে, মানে লাঠি ফাটি নিয়ে উঠতে হবে, এবং ওখানে হচ্ছে হি বেসিক্যালি কেম ইন দ্যাট ফর্ম এন্ড টেকিং রেস্ট উইথ অল হিজ ব্লাড এন্ড এভরিথিং, মানে যুদ্ধর মতো হয়েছিল বেসিক্যালি। ইয়া আই হার্ড অ্যাবাউট দ্যাট। গুড এন্ড ইভিল ডাইকোটমিটাকে ওখানে এস্টাবলিশ করেছে ব্যাপারটাকে। তার মানে এই সব জিনিসের, এই যে পুরো অকাল্ট প্র্যাকটিসের মানে ভালো করাটা, আমি প্রথমে তোমায় জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি কি ভালো করেছো ইউজিং ইওর থিং টিল নাও, পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলবে কার কার কি কি ভালো করেছো, তোমার থেকে শুরু করছি। আচ্ছা, কি কি ভালো করেছে তুমি একটা एग्जांपल দাও, তাহলে সেইভাবে। আমি একটা পদ্মাসম্ভবার एग्जांपल দিলাম, একটা মাস্ট লেভেল। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে অ্যাজ আ যোগিনী, how have you used your art or philosophy in a positive way till now? Don't say কি কিভাবে ইউজ করা যেতে পারে, না আমি তো বলছি না, because আমি পড়েছি, I already have read books about it. I'm asking as to what have you done as an individual yogini to help others? See, help others, like যেটা হেল্প মানুষের যখন আমার কাছে আসে যে চায়, তো ইটস লাইক মেনলি আই ডু ইট ইন টার্মস অফ দ্য ট্যারো গাইডেন্স। সেখান থেকে হয়তো আমি তো তাকে সলিউশন দিতে পারি, অর দি আদার থিংস, মানে একটা যে ট্যারো সলিউশন, তার মধ্যে থেকে তাকে হয়তো কোনো চান্স দিয়ে দেওয়া, তার জন্য এটা সুটেবল। সো আই এম জাস্ট টেলিং মাই এক্সপিরিয়েন্স, হয়তো তাকে এই চান্স হলে তার এটা সুবিধা হবে, তো দেন আই টেক ফিডব্যাক। তো সেটা ট্যারো থ্রু দিয়ে তাকে যা যা সলিউশন দেওয়ার বা যা যা তাকে গাইডেন্স দেওয়ার সেটা দিই, এবং দ্য পার্সন ডাজ ইট, এবং পরে আমার ফিডব্যাক যে দেয়, অনেকের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি ইট হ্যাজ ওয়ার্ক ওয়েল। দি আদার থিং উইচ আই ডু, যেটা আমার বোন আমাকে সবসময় অনেক বছর ধরে বলে আসছে, সেটা হচ্ছে পেইন্টিংস। তো আমি পেইন্টিংগুলোকে আই ট্রান্সফর্ম দেম ইনটু পাওয়ার অবজেক্টস and I give it to people. That is something that you said that day also, which is wonderful. I've already written about it. Power objects. So I'm working on another one. So you charge it and then give it to it. Because I had asked you that day, how do you part with that painting? I would never part with my song. I can't compose a song. But that is my life purpose as per my sister's prediction, astrological prediction. It is my life purpose that I have to heal people through my work. So what is my work? Tarot is one medium, but something which I have to sacrifice and do, that is the painting thing. It's like I told you, a part of me gets torn and it goes with it. So painting is that. When a power object আমি যখন করছি, it's like when today I got up at something before 3 o'clock in the morning, and I was sitting with the Saraswati painting because I have to give it to someone in the building. তো তার ছেলে খুব একটা পড়াশোনা করতে চায় না, এই না ইত্যাদি তার বক্তব্য। তো তার জন্য তার একটা সে নিজে পিএইচডি, তার ওয়াইফ ইজ ভেরি এডুকেটেড, তো তার জন্য সরস্বতী পেইন্টিং আমাকে করে দিতে হবে, তো সেটা করে দিতে হবে। সো যেটা কথা হয়েছে যে পাওয়ার অবজেক্টটা কনভার্ট করতে হবে, তো সেটা তার সঙ্গে এটা নিয়ে কথা আছে। তো ওটা আই woke up in the morning,
আমি তখন থেকে সরস্বতী ভেরিয়াস ভজনস, ভেরিয়াস চান্টস এন্ড যা যা হতে পারে সবগুলো চালিয়ে চালিয়ে আই এম ডুইং দ্য টোটাল যন্ত্রা সরস্বতীর যে পুরো স্ট্রাকচারটা, মানে যা যা ড্রয়িং পাইনগুলো করা, এবং যখন আমি দুটো মানে চক্ষু দান লাইক দ্য আইজ অ্যান্ড অল, তখন তো আরো বেশি করে আমাকে এটা করতে হবে, প্লাস আই হ্যাভ টু সি ফর অবজেক্টস, যেটা দিয়ে আমাকে ওই জিনিসটা আরো অ্যাক্টিভেট করতে আমার সুবিধা হবে। এন্ড দ্যাটস ওয়াই আই ওয়েক আপ ইন দ্য, মানে এইসব যখন করতে বসি তখন মধ্যরাত্রে আরো উঠে পড়ে তখন আই ডু অল দিস থিংস। সো দিস আর দ্য, তখন পাওয়ার অবজেক্টস যখন হয়ে যায় তখন আই হ্যাভ ভেরিয়াস থিংস টু অ্যাক্টিভেট দ্য এন্টায়ার পেইন্টিং করে, তারপর then I send it for framing, then again once more I do the entire chanting on the painting in my own ritualistic মানে way, সব যা যা rituals আমার যেটা আমার কাছে comfortable লাগে ওইভাবে I do it, and then I give it to the person. Yes, when I'm giving it to the person, ওই সময় I know I'm sacrificing something from, মানে a part of me goes with it, true, but at the same time I feel happy that this is my life purpose, and it is going to the person, it will actually do good to the person. So right. That is one way. And এখনো পর্যন্ত in the Yogini series, out of 5, 4 paintings already got sold. মানে এইভাবে as power objects. And this is the 5th one which will be going out. Cool. Ma'am? আমি প্র্যাকটিস করি ট্যারো রিডিং। আমি যেহেতু মানে এই কাজটা ছাড়া একটা অন্য কাজ করতে হয় আমাকে প্রেজেন্ট বাটনের জন্য, আমি অভিনয় করি, তো আমার জীবনে অনেকটাই সময় চলে যায় সেই কাজটাতে। এই বাকি যে সময়টা বাঁচে সেটাতে আমি চেষ্টা করি যে জ্ঞানটা বা যে জিনিসটা যা 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 করে যা 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 জ্ঞান আমি অর্জন করতে পেরেছি যেটুকুনি ট্যারো রিডিং এর মাধ্যমে, কারণ ট্যারো রিডিংটা না অনেকেই ভাবে ইট ইজ বেসিক্যালি ফিউচার টেলিং, বাট ইট ইজ নট। মানে আমি তো বলবো মানে ট্যারোতে বাই নোয়িং ইউর ফিউচার ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ফিউচার। সো তার জন্য তোমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তোমার থট প্রসেসে কিছু তোমার চেঞ্জেস, তোমার ভেতরে যেটা চলছে আর কি সেইটার কিছু চেঞ্জেস। তো আমি চেষ্টা করি থ্রু রিডিং যতটা মানুষকে সেটা বোঝানো যায়। মানুষরা চলতে চলতে স্পেশালি এই কলিযুগে আমি দেখতে পাই প্রচুর মানুষ, ঠান্দির মতো কথাটা বললাম না, স্পেশালি কলিযুগে, বাট এনিওয়ে আমি দেখতে পাই যে মানুষজন সেলফ লাভ, সেলফ ওয়ার্থ ভীষণ ল্যাক করে, আর প্রচুর মানুষ চারপাশে আছে দে আর সো ম্যানিপুলেটিভ, অ্যান্ড তারা বেসিক্যালি ওই ইয়েতেই ফেলে মানুষজনকে টু গেইন আউট অফ ইট। তো তাতে কি যারা বেসিক্যালি সেলফ লাভ ল্যাক করে তাদের না আরো মানে কোডিপেন্ডেন্ট লোকজন, তাদের না আরো তাদের ড্রেইন হতে থাকে সবকিছু, এবং স্বাভাবিকভাবে যদি ভেতরটা খারাপ থাকে তো বাইরেও আমার কাজ ঠিক হচ্ছে না, আমার এই ঠিক হচ্ছে না, কোনো কিছুই ঠিক হচ্ছে না। চেষ্টা করি সেই লাইটটা যতটা সম্ভব দেখানো যায় টু হিল দ্যাট পারসন উইদিন, যাতে আর আউটসাইডে যদি আমি যেটা অ্যাজ আ ক্রিস্টাল হিলার আমি কিছু ক্রিস্টালসের হেল্প নিই যাতে সেই হেল্পগুলো তাদের দেওয়া যায়, কিছু নতুন জিনিস তাদের লাইফে অ্যাট্রাক্ট করতে। এর বাইরে কিছু জিনিস তৈরি করি হাতে, স্ট্রেস বা কারো যদি কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা সমস্যা থেকে থাকে সেটা রিলেটেড কিছু বাথ সল্টস, কিছু ক্যান্ডেলস, কিছু এমনি স্কিনের জিনিস, চুলের জিনিস, যেগুলো আমার হাতে তৈরি করতে ভালো লাগে, এবং এটাও অনেকটা ওই ঠাকুরের ভোগ তৈরি করার মতোই, মানে দোজ আর ম্যাজিক্যাল জিনিসপত্র, মানে ওর মধ্যে চান্টিং দিয়ে সেগুলোকে এনার্জাইজ করে ক্রিস্টালসের হেল্পে সেটাকে এনার্জাইজ করে ওগুলোকে বানানো হয়। এবং এর বাইরে কিছু কিছুটা ও যেরকম বলছিল না যে ইয়ে মানে প্রপার ভাবে পেন্টিংটাকে পোর্টাল বানানো, ইটস আ ভেরি গুড থিং, মানে বাট অনেক সময় হয় কি কিছু কিছু ট্যালিসমান আমাদেরকে বানাতে হয়, মানে ওটাও আর কি শর্ট ছোট ফরম্যাট, মানে গোলেম না, গোলেমের কাজ করি না আমি, গোলেম জ্বালিয়ে কিছু করি না, গোলেম আমার পার্সোনাল কারণের জন্য আমি ইউজ করতে পারি, বাট গোলেম বানাতে খুব স্বচ্ছ একটা মন লাগে, আর যখনই সেই মনের মধ্যে পার্সোনাল কোনো রিজন থাকে না তখন গোলেমের অন্যদিকে চলে যায়, তো দ্যাট বিকামস আ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অ্যাকচুয়ালি। তো আমি চেষ্টা করি ট্যালিসমান, মানে ধরুন একজন কেউ আমাকে বললো যে তার এই একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে, তো তাকেই আমি ফোকাস করি, মানে হেল্প করি ফোকাস করতে, যাতে সে এক্স্যাক্ট লাইনটা খুঁজে পায়, কারণ এটা কিন্তু খুব চাপের একটা ব্যাপার। আমরা যখন চাইতে বসি তখন কিন্তু আমরা জানি না আমরা কি চাই, প্রে করতে গেলে সেই চাওয়ারও একটা ব্যাপার আছে, সেই চাওয়াটা এক্স্যাক্টলি কি চাওয়া সেটাকে খুঁজে পেতে হেল্প করি, সেই চাওয়ার যে লাইনটা বানানো হয় সেটাকে আমাদের ট্যালিসমান বানানোর কিছু ফরম্যাট থাকে, তো সেরকম ভাবে কিছু ইদার একে তাকেই হেল্প করি সেটা বানিয়ে তার কাছে রাখতে, স্ক্রিনে রাখলো কি বা ফোনের কভারে রাখলো কি বালিশের নিচে রাখলো, যেটা তাকে হেল্প করবে সেই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে, ল অফ অ্যাট্রাকশনকে সেই প্রসেসটাকে হেল্প করবে আর কি তার। তুমি সিজিল ম্যাজিক ইউজ করো কি? হ্যাঁ সিজিল করি, সিজিল ম্যাজিক ইউজ করি, তো দেখেছো সিজিল
সিএম বাইরে আঁকা এখনই ডায়েরি সিজিল কথা শুনে বুঝলাম যে সিজিল তুমি ইউজ করো। সিজিল করি এবং কিছু কিছু জিনিসের টালিসমান বানিয়ে রেখে দিই বা সেটা কারুকে দিই। আর ক্লায়েন্ট সার্ভিসের মধ্যে না আমার যেটা মেজর ভাবে মনে হয়, আমি যেহেতু অভিনয় করি এবং যেহেতু সেই জন্য আমাকে 2-4 জন লোক হলেও এক্সট্রা চেনে, তো যখন ইন্টারনেটটা ইজ দেয়ার, যখন সেটা গ্রামে গঞ্জে প্রত্যেকটা মানুষের জায়গায় আছে, আজকে একটা শিক্ষিত মানুষের একটা রিলেশনশিপ ক্রাইসিসে তাদের মনে হতে পারে যে এটা কি হচ্ছে, সামথিং ইজ রং, সে গুগল করবে। কিন্তু গ্রামের সেই মেয়েটা যে ওই সোসাইটি প্রোগ্রামিংয়েই বড় হয়েছে যে মেনে আর মানিয়ে নাও, তারা কিন্তু সেলফ লাভটা ল্যাক করতে করতে জিরোতে থাকে। তো কিছু মোটিভেশনাল ভিডিওস বানাই ইউটিউবের জন্য বা আমার নিজের ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকের জন্য, যেটা যদি ওই মেসেজগুলো ওই মানুষগুলোর কান অব্দি পৌঁছয়, তারা যদি নিজের জীবনটাকে ডিফারেন্ট লাইটে দেখতে শুরু করে এবং তারা যদি তাদের সেলফ ওয়ার্থটা ফিরে পায় না, আমার জব ইজ ডান। মানে আমার জব ইজ ডান, মানে তাতে আমার ওইটার কোনো এনার্জি এক্সচেঞ্জ চাই না, সেটা হয়তো একটা লাইক শেয়ারিং হয়ে যায়। You utilize your brand মানে that you have accumulated through your work as an actor to disseminate এই জিনিসগুলো, which helps a larger number of people. Right? And which is the largest because of which you are one of my respondents. I'll tell you why. Because now we are going to bring this conversation next into that framing part, how we are changing the narrative from stereotyping to something positive. Look at it as a positive way. তার জন্য you are a champion of that, because যেরকম for example মার্লিন মন্রো সিগারেট খেলবে তখন সব মেয়েরা সিগারেট খাওয়া শুরু করবে, রাইট? সো যদি কোনো একটা সেলিব্রিটি একটা কথা বলে তখন দ্যাট হ্যাজ আ পাওয়ার, একটা এক্সট্রা একটা জায়গা থাকে। মানে এক্সট্রা একটা জায়গা থাকে, এফেক্ট একটু পাট করে উড়িয়ে দিলে সে এটা এর মা করে না, এটা দিদি করে না, এটা না, তো ওটাতে একবার আর দেখবে। আর তখন যদি কথাটা ভালো লাগে, সেখানে যদি বলে না ঝিনুকে করে খাওয়ানো মানুষজনকে, বেসিক্যালি ওইটা হচ্ছে। So she's acting as an influencer. So you have a capacity to influence, right, which basically that makes her one of my key respondents, and this is a purposive selection because of that ability. ঠিক আছে? So that is how you help people. I yes, get মানে অ্যাস্ট্রোদিক ট্যারো যেটা আমি প্রফেশনালি করি, যেটার জন্য আমি এনার্জি এক্সচেঞ্জ নিই, যেটাতে আমি প্রপারলি মানুষজনকে কি কি তাদের উপায় না উপায়, কি চান্টিং, কি যেগুলো বলছিল নীলাঞ্জনা, যেগুলো একজন লিডারের কাজ, যে তার কি হচ্ছে, সে কিসে আছে, কি হয়েছিল, কিসে আছে, কি হতে চলেছে, সেটা তাকে পরিষ্কার দেখানো, কি করলে কি হতে পারে সেটার একটা ক্লিয়ার পিকচার দেওয়া, এবং কি চাইছে সে সেটা জেনে তাকে তার মতো করে হেল্প করে যাতে সে সেটা অ্যাচিভ করতে পারে। সেটা প্রফেশনাল কাজ, যার জন্য আমি টেকিং এনার্জি এক্সচেঞ্জ। এন্ড উইদাউট এনার্জি এক্সচেঞ্জ যেটা আমি করি সেটা হচ্ছে ওই হয়তো ভালোবেসে বানালাম কিছু, খুব সামান্য দামে সেগুলো বিক্রি করলাম, শুধু ম্যাটেরিয়ালের চার্জ হয়তো নিলাম। এবার কারো হয়তো রোজের মাথা যন্ত্রণা করছে, একটা যেহেতু অ্যারোমাথেরাপির কিছু জিনিসপত্র পড়তে হয় আমাদের, 3-4 জিনিস মিশিয়ে এসে শুকলে তার হয়তো রাত্রে ঘুমটা ভালো হচ্ছে, মাথা যন্ত্রণা আর কমে যাচ্ছে। তো সেগুলো খুব সামান্য শুধু জিনিসের দামে আর কি ওটা আমরা করে নিই, মানে আমি করি বেসিক্যালি ওটা। আর তার সাথে হচ্ছে যেটা বললাম যে লার্জ লোকজনকে, যাতে যে মানুষটাকে কেউ বলবে না যে ভাই তুই কোডিপেন্ডেন্ট, ভাই তোর বর প্র্যাকটিক্যালি তোর দোষ না, তোর বর একটা নার্সিসিস্ট, এটা যে বলবে না, তাকে যাতে নক 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 করে বোঝানো যায় যে ভাই এই প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার লাইফে, দেখো বোঝো। মানে আচ্ছা, এবার আমার একটা প্রশ্ন, মানে আমি তোমার জানি তুমি কতগুলো লোককে হেল্প করো, বিকজ তুমি একটা অ্যাস্ট্রোলজার, তুমি অলওয়েজ ইউ বন্ড ম্যারেজেস এন্ড থিংস লাইক দ্যাট, হ্যাঁ। বাট ইফ ইউ হ্যাভ is there anything else that you want to also add? অ্যাস্ট্রোলজি তো নরমালি যেরকম ভাবে আমরা করি, কেউ আসলো কিছু জানতে চাইলো ফিউচারটা, সেটা বলে দিলাম। তাছাড়া আমার যেটা মনে হয়, which I do it's something extra that I'm trying to do, is for example কেউ যদি আসছে and I can see from that person's chart যে হয়তো things are quite difficult, হয়তো ফিউচারটা will be quite really মানে bad. But being an astrologer, I cannot demotivate that person. I have to show some light to the person. তখন আমি যেটা করি যে আমি তার চার্টটাকে আরেকটু বেটার ভাবে আরো ডেপথে গিয়ে দেখি, তার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টটা দেখি। আমি চেষ্টা করি যে তার সাইকোলজিক্যালি তাকে ওটার থেকে আপলিফট করিয়ে দেওয়া, তাকে একটা লাইট দেখানোর চেষ্টা করি যে তোমার এইটা একটা প্রবলেম, I can see this is the future coming. I'm not going to tell that person this, but I'm going to show do some psychological treatment on that person so that that person finds some hope and light and can try and change her or his own future. So this is what I bring in, the psychological treatment aspect in my like in our interview you had said that, like we were discussing also in this aspect, how astrology
is very much compatible with psychology, with sociology. Yes. It is also compatible with these kinds of things Yes. that they practice. Yes. So have you ever utilized things like tarot? Do you think that it is how because that is also talking about future. Yes. Do you bring references of tarot into your astrology? No, I have never done that till now. Tarot is something very different and astrology is very different. Astrology is completely mathematical calculation based and analysis on that. Yes, yes. Okay, and tarot is Intuition intuition based, based. the right brain. Intuition based. Very different. So I cannot go into that sphere. I don't really understand that, but I'm more comfortable with the mathematical analysis part. Right. So I cannot combine the two. I cannot combine the two. But the logic behind astrology, even though the process is mathematical, the Yeah. logic behind it is energies, right? Yes. It is the same situation, which is reason why lapis lazuli and other crystals have certain energies. Yes. Right? It is basically that large bodies have energy, small bodies also have energy. Yes. So have you ever gotten to that kind of crystal? Therapy or something? Crystal therapy, see, astrology itself has its own stones, gemstones, which are not exactly these stones, but still these are also gemstones, like Bomed and Cat's Eye and Pokraj, Neela. It's all like this. some are heated and treated and some are not heated and treated. মানে আমরা যেগুলো পড়ে আছি these are not treated or heated. যেগুলো আছে যেগুলো মানে জেমস্টোন যেগুলো সেগুলো অধিকাংশ হচ্ছে হয় they are being given heat treatment ওই জন্য এরকম একটা জিনিস থেকে দাঁড়াচ্ছে but when you see the raw form it is something different, like for example cat's eye. If you the original cat's eye যেটা chrysoberyl যেখান থেকে তোমার cat's eye টা বেরোচ্ছে, the moment you do a heat treatment to it, you do certain things on it, ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বা কোথাও যেখানে ট্রিটমেন্ট করা হয় তখন you get the cat's eye opaque object যেখানে একটা you know the বৈদুর্যমণি যেটা যে স্টার মতো একটা চোখে বিড়ালের চোখের মতো একবার নড়তে থাকে. So if that happens only after the heat treatment. And original is chrysoberyl. Okay. So which is there is no heat treatment, there is no other treatment done to it. Okay. ওইটা হচ্ছে এরকম ধরনের অনেক প্রচুর ইয়ে আছে. এগুলোকে add করা গেলাম। যেটা হচ্ছে যে এটা হয়তো নীলাঞ্জনাও করবে, আমিও করি, ওই যে কি ভালো করি সেটার মধ্যে আর কি। সেটা হচ্ছে যে জানি না ভালো কি মন্দ, এটা খুব রেয়ার কিছু কেসেস যেখানে ওই সিস লাভ ওয়ান কাছ থেকে কিছু মেসেজ নেওয়া, রাইট, আর কোনো মানুষ কোমায় আছে, তার কিছু বলার আছে, তার স্পিরিটটা কমিউনিকেট করলো আমার সাথে। এখানে আমরা কোনোদিনও মানে আমি তো কোনোদিনও প্রেশার দিই না, যদি করে তাহলে। যেমন রিসেন্টলি হয়েছে লাস্ট ইয়ারই বোধহয় আমার ওই ক্লায়েন্টটা যা ওর মানে ওয়াইফ আমার সাথে যোগাযোগ করে, শি ইজ এ ক্লায়েন্ট, ওর আগেও আমার সাথে কথা বলেছে, হঠাৎ করে একদিন বললো যে ওর হাজবেন্ড অসুস্থ, কোমায়। ওটাও কিরকম একটা অদ্ভুত হয়েছিল, মানে আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম তার স্বপ্ন দেখতে মানে মহিলার, অ্যান্ড মানে আমি যেটা আমি দেখছিলাম সেটা আমি তাকে ভয়েস নোট পাঠাচ্ছিলাম, মানে পুরো ঘোরের মধ্যেই। তো সেই মহিলা আমায় কল ব্যাক করেন করে বলেন যে সত্যি তাই, গতকাল তার হাজবেন্ড এখন আইসিইউতে আছে অ্যান্ড এরকম সিচুয়েশন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এটা প্র্যাকটিক্যালি আমার ঘোর নয়, হয়তো আমার থ্রুতে ওই লোকটাই কমিউনিকেট করতে চাইছে নীলদা। তো এবারে সেই সময় আমার মনে আছে যে উনি না অনেক কিছু বলেছিলেন আমাকে, ওনার দরকারি কাগজপত্র কোথায় আছে যেগুলো সুস্মিতা দিয়ে জানতেন না। সুস্মিতা না, নামটা বলে দিচ্ছি, সরি, ওনার নাম সুস্মিতা না, নামগুলো বাট ওনার হাজবেন্ড আমাকে এমন কিছু ইনফরমেশন দিয়েছিলেন যেগুলো একটা পার্টিকুলার আলমিরার মধ্যে এই জিনিসটা রাখা আছে, একটা পার্টিকুলার জিনিসের মধ্যে এটা রাখা আছে, এটা ওকে দিও, এই পেপারটাকে দিতে বলো। এবং শুধু তাই নয়, শুধু বারবার করে আমাকে দিদি জিজ্ঞেস করছিলেন যে উনি কবে যাবেন। তো ওভাবে তো প্রশ্ন করা যায় না, স্পিরিট কমিউনিকেশন আমি জানি না অনেকে অনেকভাবে করে, বাট আমি যেটাতে করতে কমফোর্টেবল আমি তাকেই আর কি অ্যালাউ করি বলতে, মানে সে কি বলতে চাইছে তার ডিরেকশনে চলি, মানে চেষ্টা করি না তাকে পুশ করতে কোনোভাবে। তো আমি দেখছিলাম সে যা বলেছে, তার ফেভারিট খাবারের কথা বলেছে, তার এই জিনিসটার কথা বলেছে যে চাবিটা কোথায় রাখা আছে, পেপারস গুলো কোথায় রাখা আছে সেগুলো বলে দিয়েছে। এবং পরে যখন আমাকে দিদি বলছে যে সত্যি এখানে একটা ফাইল আছে, বাট আমি তার বাড়িতে কোনোদিনও যাইনি, আমি জানি না কোথায় আলমারি, কোথায় কি, যা উনি বলেছেন আমি তাই ওনাকে বলে গেছি। এবং সেদিনকে প্রায় দুপুর বিকেল অবধি উনি আমার সাথে কমিউনিকেট করে গেছেন খেপে। এবং লাস্টলি যখন ডেটটা উনি বললেন আমাকে, আমি না 3 দেখেছিলাম, আমি ওনাকে বলেছিলাম যে হয়তো 3 তারিখে উনি চলে যাবেন হয়তো, কারণ আমাকে বারবার করে 3 দেখাচ্ছে।
এবং ওরা বললো যে 3 তারিখটা ইম্পসিবল, কারণ ওনাকে সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। ওনার দুজন কেউ আসবে বাইরে থেকে, তার জন্য ব্যাপারটাকে আরো একদিন ওরা টানবেই আর কি, খুলে দিলেই চলে যাবে এরকম টাইপের। উনি ওই আসার পরে উনি, কারণ আমি বারবার করে দেখছিলাম কার্ড দেখাচ্ছিল উনি বাড়িতে এসে যাবে। আর ওনাকে যখন আমি প্রশ্ন করছিলাম স্পিরিটটাকে যে ওটার কোনো উনি আনসার দিচ্ছিলেন না, খুব স্মিত হেসে, মানে আর ওনার যেখানে উনি আছে সেটা তো অ্যাজ এ উনি শুয়ে আছেন আর উনি ওখানে জানলার সামনে বসে আছেন, হাতে একটা অরেঞ্জ নিয়ে খেলে যাচ্ছেন, একটা ভিজুয়াল আসছিল। তো উনি ফাইনালি চলে গেলেন, উনি সুস্থ হলেন তারপরে, কিন্তু ওই সুস্থটা বিছানায় শোয়া সুস্থ, হসপিটাল থেকে রিলিজ উনি বাড়িতে এলেন 30 তারিখে চলে গেলেন। মানে 3টা চেঞ্জ হয়ে 30 হলো, কিন্তু 30 এর ভ্যালুটা কিন্তু সেই 3 থাকলো। So numerologically it is 3 plus 0 is equal to 3. তার আগে ঠিক চলে যাওয়ার কিছুদিন আগে উনি আমাকে স্বপ্নের মধ্যে, স্বপ্নে ঠিক নয়, আমাদের ট্রান্সে মেডিটেশনে বসে উনি আমাকে একটা ব্লু রঙের শার্ট দেখাচ্ছেন। আমি সম্পূর্ণ অন্য টপিকে করছিলাম, আমি ওনার সাথে কমিউনিকেটই করিনি, উনি এসেছিলেন। এবং আমি যখন ওনার ওয়াইফকে ফোনে বললাম যে একটা এরকম ব্লু শার্ট দেখাচ্ছে, এটা কি বুঝতে পারছি না, ওই শার্টটা খালি আমাকে দেখাচ্ছে একটা স্কাই, একটা হালকা ব্লু কালারের একটা শার্ট, বলছে যে এই শার্টটা আমাকে পরিও, এই শার্টটা আমাকে পরিও, ওকে বলো আমাকে এই শার্টটা পরিয়ে নিয়ে যেতে। তো আমি তখন যখন কমিউনিকেট করলাম, উনি বললেন যে হ্যাঁ একটা ব্লু রঙের একটা নতুন হালকা ব্লু কালারের একটা শার্ট এবারে পুজো আমি গিফট করেছি, ও পরতে পারেনি, এখন শুয়ে আছে তারপর থেকে বিছানা। বললাম যে আমি জানি না দিদি, আমাকে এটাই বললো যে যদি পারো এটা পরে ওনাকে, আমি জানি না কিসের জন্য বের করতে হবে, বুঝতে পারছিলাম, বাট বলা তো যায় না, বলো Right, you can't এটাও বললো যে No, খারাপটা of তো course, হবে, of course. বলা যায় বলা ম্যাডাম সোহিনী ওই আরেকটা কেস রিমেম্বার আচ্ছা তোমার ইন্ডাস্ট্রি যে কেসটা তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি হ্যাঁ। পাঠালে যে কি ফিরবে কি ফিরবে না, আমি যে বডি ফিরবে, পরের দিন তুমি আমাকে টেক্সট করলে যে না অফ কোর্স আমি স্পিরিট কমিউনিকেশন তোমরা করো, আমরা এমনিও উই ওয়ার হ্যাভিং আ ডিসকাশন। আরেকটা কেস যেটা ওর ইন্ডাস্ট্রি কেউ মানে যার কোচ টোচ করতে গিয়ে ও বলতে পারছে না যে তাকে যে সে চলে যায়, যার চলে যাওয়ার কথা, ও আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছে, আমাকে বলছে তুমি একটু ক্রস চেক করো তো, আমি বলছি হ্যাঁ এটা তো থাকার কথাই না। এক্স্যাক্টলি 1 উইক লেটার হঠাৎ দেখি সঙ্গে আমাকে ট্রান্সফারিং, তখন আমাকে বলছে কি হলো, তখন বলে যে হি ইজ জাস্ট ক্রসড ওভার। আচ্ছা আমার একটা কথা বলো, এরকম প্রশ্নগুলো না, খুব মুশকিল হয়ে যায় মানে আমি একটা এই ক্ষেত্রে একটা কনটেক্সটে একটা প্রশ্ন করছি, বলছি যে তোমার সেদিন ইউ হ্যাড আস্কড ইউ যে প্ল্যানচেট আর স্পিরিট কমিউনিকেশন, মানে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, why were you not referring to it as প্ল্যানচেট when you Planchet you have a planchet is a different thing. You call the invoke the spirit, you call the soul, সবই আছে, but then you do it, the method is different. Because you use an Ouija board. এবং Ouija board এ তখন কি হয়, you are being made to write and all that. But spirit communication তুমি without any Ouija board you can do it. it's a mental telepathic process. Actually you can do it through dynamic meditation, you can do it any other format also. আমি তোমাকে দেখেছি I have my আর যখন তুমি past life regression করো, মানে you go and look into your past, it is totally inside your mind only. Yeah, mind is like the pineal gland. এখানে তোমার কিছু hidden memories যেটা বলে ডক্টর ব্রায়ান কাছে তুমি যদি বইগুলো পড়ো you will find that it is very excellent. He is a psychiatrist. He was a non-believer. Even Sigmund Freud tried it out. Yes. আমি Sigmund Freud অবধি যাচ্ছি না, ডক্টর ব্রায়ান কাছে যেহেতু এখানে প্রচুর এক্সপেরিমেন্টস করেছেন, if you just read his books you will get more clarity about that. যেখানে উনি বলেন যে এখানে যে হিডেন মেমোরিজ যেখানে রয়েছে, পিনাল গ্ল্যান্ড এখানে রয়েছে, হিডেন মেমোরিজ আর স্টোরড হিয়ার, দোজ গেট অ্যাক্টিভেটেড। তো যখন ওটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় কি হয়, তোমার কোথায় কোথায় যে এই লাইফে যে ইস্যুস যেগুলো রয়েছে, যেটা কোনো লাইফ থেকে ইট ইজ বিং ক্যারিড ফরওয়ার্ড, তো ওগুলো যখন কি হয়, ওগুলো তোমাকে তোমার ব্রেন উইল বি গাইডিং ইউ টু দোজ লাইফ টাইমস যেখান থেকে ওই প্রবলেমস গুলো আর এমানেট করেছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওখান থেকে ম্যানেজ করেছে, তো ব্রেন তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে তোমাকে অ্যাকচুয়াল রুট কজটা দেখাবে। রুট কজটা দেখিয়ে যেটা বলে যে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টেও যেটা বলে যে ফার্স্ট জিনিসটাকে অ্যাগ্রাভেট করিয়ে দেয়, ব্রিংস টু দ্য সারফেস, অ্যাগ্রাভেট করে তারপরে ধীরে ধীরে হিলস। সো ইটস লাইক পিএলআর এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যে জিনিসটাকে তোমার রুট কজটাকে তোমাকে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ব্রেন উইল টেক ইউ টু, ইটস নট হ্যালুসিনেশন অর স্কিজোফ্রেনিয়া, যেটা অনেক লোকে ভাবে উইদাউট নোয়িং अगेन। সো যেটা ডক্টর ব্রায়ান নিজেও বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু আলটিমেটলি হি সো and he experimented with various cases, many life many masters, যেখানে তোমার নাম চেঞ্জ করে he has written the case study। তো সেইগুলো থেকে উনি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হচ্ছে the hidden memories are triggered and where in every lifetime he was connected with that girl, that case study। এবং ও এক একটা ওর যে এতগুলো ইস্যুস ছিল, ক্যাথরিনের যে এতগুলো ইস্যুস ছিল, and Catherine is the name which is being used in the book, so ওর যে এত ইস্যুস ছিল সেটা was being carried from various lifetimes। এবং by the time when the experiment gets over or the entire case gets over,
শেষে গিয়ে দেখা যায় she is free from all the problems and she comes back to her normal life. আচ্ছা তাহলে Relief হতে থাকে। আচ্ছা তো এটা It's a therapy. অ্যাকচুয়ালি কার্ল উং এবং সিগমন্ড ফ্রয়েড সিমিলার লাইনসেই বলেছে because I have read their work rather than the other one that you just said, Dr. Briner. Basically আমাদের সাবকনশিয়াসলি এক্সিস্ট করে আমাদের মানে আমরা that's why we don't That's know why we say we only know it's a tip of the subconscious. iceberg মানে the conscious brain is only tip of the iceberg. The 5% of the brain. Yes, so the rest of it is probably the accumulation of all the other lives yeah, and the other knowledge experiences, the memories, karmic, the karmic the, aspects of the other guilt and every, all of those things which we take forward. Trauma. মানে the consciousness was the same, so consciously আমরা যা যা perceive করেছি Again, it adds on, it just adds on. হ্যাঁ হ্যাঁ So you come in particular lifetime when if you are lucky enough, then You can open it up. You can actually peel it off. okay Peel off and then you heal. Right. Peeling off টাই হচ্ছে healing. আচ্ছা peeling off টা যে মানে আর এমনিতে আমরা মানে so that we can basically cure it by thinking about it and getting focus on things and Absolutely. treating it, right? But that is what psychologists also do Yeah, actually. Acha, so the last question I have, wait, let me just